بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عرب امارات کی چند اہم خبروں کی طرف جانے سے پہلے ان کی سرخیاں فرینڈ یاد رہے، یہ ہمارا پارٹ نمبر 1 ہے اور پارٹ 2 دیکھنا بھی مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اہم سرخیوں کی طرف۔ حکومت پاکستان کا یو اے ای سے 700 بے روزگار پاکستانیوں کو مفت وطن واپس لانے کا اعلان۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہے، قطر ایئر ویز نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ قطر سے ہوگی۔ قطر میں غیر ملکی کارکن کھانے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ ہماری نیکسٹ اپڈیٹ میں شامل ہے، اگلے 6 ہفتوں کے دوران متحدہ عرب امارات میں پھنسے تمام پاکستانیوں کی وطن واپسی کا عمل مکمل کر لیے جانے کا امکان، مزید خصوصی پروازیں چلانے کا امکان، پاکستانی سفیر غلام دستگیر۔ اور ہم آخر میں بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں کرونا کے مزید 553 کیسز اور 11 اموات، ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اور ان خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اب چلتے ہیں عرب امارات کی نیوز کی طرف۔ حکومت پاکستان کا یو اے ای سے 700 بے روزگار پاکستانیوں کو مفت وطن واپس لانے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے قطر میں پاکستانی کمیونٹی سے ٹیلی کانفرنس میں یو اے ای میں بے روزگار پاکستانیوں کو مفت وطن واپس لانے کا اعلان کر دیا۔ جمعرات کو زلفی بخاری نے کہا کہ یو اے ای میں 700 بے روزگار پاکستانیوں سے کرایہ نہیں لیا جائے گا، پاکستانیوں کے سفری اخراجات متعلقہ کمپنی ادا کرے گی۔ بے روزگار پاکستانیوں کو کامیاب جوان پروگرام کے تحت روزگار دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ کانفرنس میں قطر سے 5500 پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ زلفی بخاری نے کہا کہ آئندہ 2 ہفتوں میں 5 پروازوں پر پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید ذوالفقار بخاری نے متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے انسانی وسائل نصر الثانی الجملی سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ قطر ایئر ویز نے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قطر ایئر کی خصوصی پروازوں کے ذریعے قطر میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ایئر لائن کو پروازوں کی اجازت دے دی۔ پروازیں دوحہ سے پشاور، دوحہ سے اسلام آباد، دوحہ سے ملتان اور دوحہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گی۔ ان پروازوں کے ذریعے 800 پاکستانیوں کو دوحہ سے واپس لایا جائے گا۔ یہ فلائٹس کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کراچی سے واپسی پر بھی اپنے ساتھ مسافروں کو لے کر جائیں گی۔ قطر ایئر ویز نے خصوصی طور پر پاکستان کے سول ایویشن اتھارٹی سے درخواست کی تھی کہ اسے پروازیں چلانے کی اجازت دی جائے، جس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے خصوصی پروازوں کی اجازت دے دی۔ اس ضمن میں ایمریٹس کی جانب سے اسلام آباد، کراچی اور پشاور کے لیے ان خصوصی پروازوں میں وطن واپسی کے خواہش مند شہریوں اور لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کی۔ ایمریٹس کی پرواز EK6126 مئی کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شام 4:30 بجے اسلام آباد پہنچی۔ اسی طرح 7 مئی کو پرواز EK608 کراچی شام 6:10 پر پہنچی۔ ان 3 خصوصی پروازوں میں شامل آخری پرواز EK636 کو دبئی سے پشاور کے لیے 10 مئی کو آپریٹ کیا جائے گا، جو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3:10 پر لینڈ کرے گی۔ دبئی واپسی کے لیے ان پروازوں کو ایئر لائن صرف کارگو لے جانے کے لیے استعمال کرے گی۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ قطر میں غیر ملکی کارکن کھانے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور۔ کورونا وائرس نے قطر میں موجود دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو کھانے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ قطر دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کورونا کے کیسز بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہ ان سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک مالا مال ملک ہونے کے باوجود کم آمدن والے پریشان مزدوروں کو مالکان کی جانب سے بے سہارا چھوڑ
छोड़ दिया गया और वो मुल्क छोड़ने के काबिल भी नहीं हैं। कुछ मजदूरों ने अपने मालकान और खैराती इदारों से खाना मुहैया करने की अपील की है। सफाई का काम करने वाले रफीक, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, ने बताया कि मेरे पास ज्यादा खाने का सामान नहीं बचा, सवाए थोड़े से चावल और दालों के जो खत्म होने के करीब हैं। इसके बाद जाने क्या होगा। रफीक इन 20 से ज्यादा मजदूर में शामिल हैं जिनकी मुलाजमत मार्च में खत्म हुई। अखबार ने उनके मसाइल के हवाले से उनका इंटरव्यू किया। अभी तक कतर में कोरोना वायरस की वजह से 12 अमवात हुई हैं, लेकिन इसकी 28 लाख की आबादी में 18,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस मौजूद हैं, जो दुनिया के बुलंद तरीन आदाद शुमार की शरह में शामिल हैं। इन कोरोना केसेस में बड़ी तादाद गैर मुल्की मजदूरों की है। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इदारे मजदूर कैंप्स में बीमारी के फैलाव पर कई मरतबा तशवीश का इजहार कर चुके हैं, जिनमें दोहा के नवा में वाक़े इंडस्ट्रियल एरिया खसूसी तौर पर शामिल है। कतर की हुकूमत को एक मुश्तरका खत भेजा था जिसमें मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इंतजाम करने का कहा था। खत में लिखा गया था कि कतरी हुकाम को दूसरे इकदाम के साथ साथ तमाम मजदूरों बशमूल गैर रजिस्टर्ड मजदूरों को करंतना करना चाहिए या फिर इन्हें टेस्टिंग और दूसरे मुनासिब तिब्बी सहूलतें मुहैया करनी चाहिए। अरब न्यूज ने गुज़िश्ता माह इस इंसानी अलमिया के बारे में रिपोर्ट शाये की थी, जिसमें बताया गया था कि कोरोना की वजह से होने वाली बंदिश के बाद हजारों मजदूर इंडस्ट्रियल एरिया के लेबर कैंप्स में रह रहे हैं। इंतहाई गैर मुनज़्ज़म अंदाज में फैला ये पुरहजूम इलाका इन कम आमदनी वाले मजदूरों का घर है, जिनका ताल्लुक दूसरे मालिक से है। एक कमरे में 10-10 अफराद रहते हैं और उनका किचन टॉयलेट भी मुश्तरका होता है। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर कतर ने 11 मार्च लॉकडाउन किया था। हालिया दिनों में पाबंदियों में कुछ नरमी शुरू की गई और हुकूमत की जानब से कहा गया कि टेस्टिंग के अमल को बढ़ाया जाए। मजदूरों के लिए पिछले माह सूरत हाल मजीद खराब इस वक्त हुई जब बंद होने वाली कंपनियों को इजाजत दी गई कि वो मजदूरों को बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज सकती है या फिर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को हिदायत की गई थी कि मजदूरों को रिहाइश और खाने की फराहमी जारी रखी जाए, ताहम मौजूदा सूरत हाल से अया है कि ऐसा नहीं हो रहा। नेपाल से ताल्लुक रखने वाले घरेलू मुलाजमीन के एक ग्रुप का कहना है कि उनको कंपनी की जानिब से एक कागज पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया, जिसमें लिखा गया था कि वह अब मजीद उनकी तनख्वाह के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन मजदूरों में से एक ने कहा कि हमारे पास अब पैसे नहीं बचे, हमने अपने सुपरवाइजर से खाने के लिए इल्तिजा की, जिस पर आखिरकार कुछ सामान दिया गया, लेकिन तब क्या होगा जब ये खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मजीद 353 केसेस और 11 अमवात रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9 मरीज दम तोड़ गए। इस तरह मुमलिकत में कोरोना के बायस हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 174 तक पहुंच गई। वजारत के मुताबिक इमारात में जो तादाद हलाकतें हुई हैं वो मरीज पहले से मुख्तलिफ मर्ज में मुब्तला थे, ताहम कोरोना का शिकार होने के बाद उनकी सेहत मजीद बिगड़ती चली गई, जो बिलाखिर उनकी मौत का सबब बन गई। गुज़श्ता रोज कोरोना के 265 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं, जिसके बाद कोरोना से शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 3,837 हो गई है। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी ये इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है। अगले 6 हफ्तों के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापसी का अमल मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान, मजीद खसूसी परवाजें चलाने का इम्कान। पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। मजीद खसूसी परवाजों का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान में करंतना सहूलियात में इजाफा किए जाने के बाद परवाजों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। यकीन है 6 हफ्तों के अंदर अंदर इमारात में फंसे हर पाकिस्तानी को वतन वापस लाया जाएगा। गुलाम दस्तगीर का बताना है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक हफ्ते के दौरान वापस जाने वाले 7,000 मुसाफिरों के लिए करंतना सहूलियात का इंतजाम है, जबकि अब कोशिश की जा रही है कि यह तादाद 15,000 तक ले जाई जाए। यह कोशिश भी की जा रही है कि कुछ लोगों को घरों में करंतना होने की इजाजत दी जाए। ये इंतजाम होने की सूरत में इम्कान है कि 6 हफ्तों के दौरान इमारात में फंसे तमाम पाकिस्तानी वतन वापस चले जाएंगे। पाकिस्तानी सफीर का मजीद कहना है कि अब तक इमारात में मुकीम 63,000 पाकिस्तानियों ने वतन वापस जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। इनमें 11,000 पाकिस्तानी वो हैं जो कोरोना बहरान के बाद बेरोजगार होकर वतन वापस जा रहे हैं। इनका मजीद बताना है कि अब तक PIA 15 खसूसी परवाजों के जरिए 5,000 पाकिस्तानी को वतन वापस ले जा चुकी है। जुम्मा के रोज भी दुबई से लाहौर के लिए PIA के खसूसी परवाज ने उड़ान भरी, जिसमें 250 पाकिस्तानी को वतन वापस ले जाया गया। फ्रेंड, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।